morning, dear students. As per the previous lecture is considered, already we are starting the 6th chapter, mechanical properties of solids. In previous lecture, we see what is the meaning of mechanical properties of solids, what is the meaning of elasticity, what is the meaning of stress and strain, and what are the different types of stress and strain here. That we are studying on the last topic here, last lecture here. So as per today's lecture is considered, it should be completely based on the yesterday's lecture here. Because in yesterday we see what is the meaning of stress, what are the different types of stress, what are the different types of strain here. Now as per the stress and strain is considered here, both are having the three types here. As per the stress is considered, it should be having the three types here. First one is the tensile stress, second one is the volume stress, and third one is the shearing stress. As per the strain is considered, it should be having the three types here. First one is the tensile strain, volume strain, and the shearing strain. That definition also we had studied on the last lecture here. Now today we are going to study the next topic. That one is the elastic constant here. We are studying the elastic constants. As per the elasticity is considered, there are three types of elastic constants here. Which one? First one is the Young's modulus, second one is the bulk modulus, and third one is the modulus of rigidity. There are three types of the bulk constant. There are three types of the elastic constant. First one is the Young's modulus, second one is the bulk modulus, and third one is the modulus of rigidity. Young's modulus, it is denoted by the Y. Bulk modulus, it is denoted by the capital K, and modulus of rigidity, it is denoted by the eta. This is the symbol for the eta here. Eta means modulus of rigidity here. So these are the three different types of the elastic constants. As per your examination is considered, out of these three elastic constant, one constant will be compulsory asked in your exam here. One elastic constant, or maybe the 2 or 3 also here for the 4 marks here. So these three constants are very important here, and these constants are very simple here. All these three constants are depends upon the definitions of the stress and strain here. आपण stress and strain study करत असताना बघितलं की as per the elasticity is considered here, it should be having the different size, it should be having the different shape, it should be having the different volume, it should be having the different length here. And depending upon, there are three types here: tensile stress, volume stress, and shearing stress here. Or tensile strain, volume strain, and shearing strain here. तर आता हे जे तीन कॉन्स्टंट आहे ह्याच्यामध्ये आपण ह्याच डेफिनेशन वापरणार आहे. टेन्साइल स्ट्रेस मध्ये काय चेंज होत होतं? देयर इज अ चेंज इन लेंथ. व्हॉल्यूम स्ट्रेस मध्ये काय चेंज होत होतं? देयर इज चेंज इन its volume. It means there is a change in its size here. Shape will be remains constant here. And in third, shearing stress or shearing strain, what will be the change? There is a change in its shape here. So depending upon that types here, these are the three constant here. Same जसं आपण टेन्साइल स्ट्रेस मध्ये बघितलं की there is a change in length, तसंच यंग्स मॉड्युलस मध्ये आपण टेन्साइल स्ट्रेस आणि टेन्साइल स्ट्रेन ह्या दोन्ही कन्सेप्ट वापरणार. सेम बल्क मॉड्युलस मध्ये आपण व्हॉल्यूम स्ट्रेस आणि व्हॉल्यूम स्ट्रेन हे दोन्ही डेफिनेशन वापरणार आहे. सेम मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी मध्ये आपण शेअरिंग स्ट्रेस आणि शेअरिंग स्ट्रेन या दोन्ही डेफिनेशन्स इथे वापरणार आहे. आले लक्षात तुम्हाला काय डिफरन्स आहे? टेन्साइल स्ट्रेस, व्हॉल्यूम स्ट्रेस, and shearing stress. These are the three types of the stress here. And bulk and modulus elastic constant, it should be having the three types: Young's modulus, bulk modulus, and modulus of rigidity. प्रत्येकामध्ये आपण यंग्स मॉड्युलस मध्ये काय, देयर इज अ चेंज इन लेंथ. बल्क मॉड्युलस मध्ये चेंज इन व्हॉल्यूम, आणि मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी मध्ये काय आहे? चेंज इन शेप हियर, म्हणजे शेअरिंग स्ट्रेस. लक्षात आलं कुठे काय काय वापरणार आहे? मी सायमल्टेनियसली तीनही कॉन्स्टंट लिहिले जेणेकरून तुमच्या लक्षात येईल की काय डिफरन्स आहे. यंग्स मॉड्युलस मध्ये टेन्साइल स्ट्रेस आणि स्ट्रेनचे फॉर्म्युले यूज करायचे आहेत. बल्क मॉड्युलस मध्ये व्हॉल्यूम स्ट्रेस आणि व्हॉल्यूम स्ट्रेनचा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. आणि मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी मध्ये शेअरिंग स्ट्रेस आणि स्ट्रेनचा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. ओके, सो फर्स्ट वी सी यंग्स मॉड्युलस हियर. आता आपण पहिला इलास्टिक कॉन्स्टंट बघणार आहे, यंग्स मॉड्युलस हियर. सो यंग्स मॉड्युलस, it means the one. Young's modulus, it is the ratio of Young's modulus, it is the ratio of longitudinal
stress divided by longitudinal strain. Young's modulus, it is the ratio of longitudinal, आपण पहिला constant बघत आहोत, elastic constant कुठला, Young's modulus. Young's modulus, it is defined as, it is the ratio of longitudinal stress upon longitudinal strain. तर आपण कालच्या लेक्चरला बघितलं आहे की स्ट्रेस, लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस आणि लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन म्हणजे काय, देयर इज अ चेंज इन इट्स लेंथ हियर. आलं लक्षात. वाय म्हणजे काय, यंग्स मॉड्युलस, इट इज द रेशो ऑफ लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस टू द लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन. लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस म्हणजे काय, स्ट्रेसची डेफिनेशन काय बघितली आहे, देयर इज अ चेंज इन इट्स फोर्स, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर युनिट एरिया. आणि लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन म्हणजे काय, देयर इज अ चेंज इन लेंथ पर युनिट ओरिजिनल लेंथ. मग आता आपल्याला ही वायची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. वायची व्हॅल्यू फाइंड आउट करण्यासाठी तुम्हाला काय माहिती पाहिजे, लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस आणि लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन. मग ती कशी फाइंड आउट करणार, तर आपल्याला लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेसचा फॉर्म्युला माहिती आहे. लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेसचा फॉर्म्युला माहिती आहे. काय आहे लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेसचा फॉर्म्युला, लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू, आपण काल बघितलं, लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर युनिट एरिया हियर. सो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर युनिट एरिया हियर. मग आता आपल्याला फोर्स आणि एरिया माहिती पाहिजे. जर फोर्स आणि एरिया माहिती असेल तर तुम्ही ती व्हॅल्यू ते सबस्टिट्यूट करून स्ट्रेस फाइंड आउट करू शकता. मग कशाचा फोर्स, कशाचा एरिया तुम्हाला माहिती पाहिजे, तर ॲज पर द y is considered, Young's modulus is considered, there is a change in the length. मग कशी चेंज इन लेंथ फाइंड आउट करणार, सपोज आपण एक वायर कन्सिडर केली. दिस इज अ थिन वायर हॅविंग द लेंथ इज इक्वल्स टू L. आता ही जी आहे L, दिस वन इज अ सपोर्ट. आपण एक वायर कन्सिडर केलेली आहे, वायरची लेंथ आहे L. आता ही झाली ओरिजिनल लेंथ. आता मी काय केलं, ह्या वायरला इथे खाली काहीतरी वेट अटॅच केलं. ह्या वायरला काय केलं, वेट अटॅच केलं. मग हे वेट अटॅच केल्यामुळे काय होणार आहे, ही ओरिजिनल लेंथ आहे इथपर्यंत, आणि वेट अटॅच केल्यामुळे ही वायर काय होणार आहे, एक्सटेंड होणार आहे. म्हणजे त्याची लेंथ जी आहे ती काय होणार आहे, डेल्टा एल ने काय होणार आहे, वाढणार आहे. हे वेट अटॅच केल्यामुळे ह्याची ओरिजिनल जी लेंथ होती ती काय होणार आहे, डेल्टा एल ने वाढणार आहे. तुम्ही एखादी सपोज तार घ्या, तारला काहीतरी वेट अटॅच केलं तर त्या वेटमुळे काय होणार आहे, तार थोडीशी काय होते, खाली येते. मग ती कितीने खाली येते, तर दॅट चेंज इन द लेंथ इज इक्वल्स टू डेल्टा एल हियर. लक्षात. आपण एक वायर कन्सिडर केली, वायरला काहीतरी वेट लावलं, त्या वेट लावल्यामुळे ती काय जी ओरिजिनल लेंथ आहे ती थोडीशी वाढते. ओके, अँड दॅट चेंज इन लेंथ इज द डेल्टा एल हियर. मग आता स्ट्रेस तुम्ही कसं फाइंड आउट करू शकतात, लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स पर युनिट एरिया. मग आता किती फोर्स अप्लाय केलेला आहे तुम्ही, किती फोर्स अप्लाय केल्यामुळे लेंथ मध्ये चेंज झाला, फोर्स इज इक्वल्स टू किती वेट अप्लाय केलेला आहे, एम जी. एम म्हणजे काय, मास अटॅच हियर, जी इज द acceleration ड्यू टू ग्रॅव्हिटी हियर. सो mg इट इज द वेट अटॅच हियर अपॉन एरिया. एरिया म्हणजे कोणता एरिया, तर ही जी काही वायर आहे त्याचा एरिया. आता तो एरिया किती असणार आहे त्या वायरचा, सर्क्युलर क्रॉस सेक्शन म्हणजे किती असणार आहे, पाय आर स्क्वेअर. सो दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ द लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस. आले लक्षात. लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स पर युनिट एरिया. फोर्स म्हणजे किती वेट अटॅच केलेला आहे, mg, आणि एरिया किती आहे ह्या वायरचा, पाय आर स्क्वेअर. आता ही झाली लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस. आता नेक्स्ट काय फाइंड आउट करायचं आहे आपल्याला, लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन. सो लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन इज इक्वल्स टू, काय फॉर्म्युला आहे लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेनचा, येस, लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन is equals to change in length per unit original length. Change in length per unit original length. So as per the longitudinal strain is considered, it is having the formula change in length per unit original length here. मग आता ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ म्हणजे किती लेंथ वाढलेली आहे वायरची,
डेल्टा यल आणि ओरिजिनल लेंथ किती आहे, ओरिजिनल लेंथ किती आहे, कॅपिटल यल. सो दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ वेट लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन. आले लक्षात. स्ट्रेस इज इक्वल्स टू mg अपॉन पाय आर स्क्वेअर आणि स्ट्रेन इज इक्वल्स टू डेल्टा यल अपॉन यल. सो सबस्टिट्यूट दिस व्हॅल्यू इन दिस फॉर्म्युला. y is equals to longitudinal stress, it is equals to mg upon pi r square here divided by longitudinal strain is equals to delta L upon capital L here. So it is delta L upon capital L here. Okay. Then solve करून घेऊ आपण हे. y is equals to mg upon pi r square multiplied by L upon delta L here. So y is equals to mgl divided by pi r square delta L here. आले लक्षात. So this is the formula pi r square into delta L. This is the formula for the Young's modulus. Young's modulus y is equals to mgl upon pi r square delta L. आता हेच हा झाला. आता ह्या जे यंग्स मॉड्युलस आहे ह्याच्यावर एक तर तुम्हाला थेरी विचारली जाईल किंवा कंपल्सरी न्यूमेरिकल तुम्हाला ह्या फॉर्म्युल्यावरती विचारली जाईल. व्हॉट इज m, मास अटॅच्ड टू द वायर हियर, g, acceleration due to gravity, l, it is the length of the wire here, pi 3.14, r, radius of that wire here, and delta l, that is the change in the length. मे बी तुम्हाला यंग्स मॉड्युलसची व्हॅल्यू दिली जाऊ शकते, त्याच्यावरून तुम्हाला डेल्टा एल फाइंड आउट करायचं असेल किंवा कॅपिटल एल दिलेला असेल, डेल्टा एल दिलेला असेल, त्याच्यावरून तुम्हाला वाय फाइंड आउट करा. तुम्ही कुठलं मटेरियल इथे यूज करता त्याच्याप्रमाणे यंग्स मॉड्युलस काय होणार आहे, चेंज होत जाणार. ओके. सो दिस वन इज अ फॉर्म्युला फॉर द यंग्स मॉड्युलस. नाउ व्हॉट इज द डायमेन्शन्स, व्हॉट इज द युनिट ऑफ दिस यंग्स मॉड्युलस. आता जर युनिट बघितलं तुम्ही, mg कशाचं, आता इथे युनिट जर बघितलं, mg कशाचं युनिट आहे, फोर्स. कारण स्ट्रेनला तर युनिट नाही, स्ट्रेन इट शुड बी हॅविंग द युनिटलेस क्वांटिटी हियर. सो द युनिट इज, इट शुड बी हॅविंग द ओनली युनिट ऑफ द स्ट्रेस हियर. मग स्ट्रेसचं युनिट काय आहे, न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. सो दिस इज द युनिट फॉर द यंग्स मॉड्युलस हियर. सो as per the Young's modulus is considered, it should be having the unit Newton per meter square, L minus 1, m is the 1 t minus 2 minus 2. Okay. So this one is a dimensions and this one is a unit of the Young's modulus. आले लक्षात. ही थेरी यंग्स मॉड्युलस खूप सिंपल आहे. फक्त तुम्हाला काय यूज करायचं आहे, लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस आणि लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेनचा फॉर्म्युला. तो जर तुम्हाला माहिती असेल तर तुम्ही इझिली वायची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकता. आणि स्ट्रेस तर माहितीच आहे, फोर्स पर युनिट एरिया, फोर्स माहिती आहे mg, एरिया पाय आर स्क्वेअर, ते फक्त सबस्टिट्यूट करायचं. चेंज इन लेंथ डेल्टा एल आणि ओरिजिनल लेंथ कॅपिटल एल. जस्ट सबस्टिट्यूट दॅट व्हॅल्यू, यू गेट द फॉर्म्युला mgl अपॉन पाय आर स्क्वेअर डेल्टा एल. न्यूमेरिकल साठी तुम्हाला हा फॉर्म्युला लागणारच आहे किंवा थेरी साठी सुद्धा. ओके. देन नेक्स्ट देन कॉन्स्टंट हियर. पहिला कॉन्स्टंट होता यंग्स मॉड्युलस, आता सेकंड कॉन्स्टंट आहे बल्क मॉड्युलस. आता ह्या कॉन्स्टंट मध्ये आपण काय यूज केलं होतं, लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस आणि लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन. आता सेकंड जो कॉन्स्टंट आहे त्याच्यामध्ये आपण काय यूज करणार आहे, वी आर यूजिंग इन सेकंड कॉन्स्टंट वी आर यूजिंग द वॉल्यूम. bulk constant, it is denoted by the K. Bulk constant, it is denoted by the K here. In Young's modulus we are using the longitudinal stress and longitudinal strain. Similarly, bulk constant K, it is the ratio of volume stress to the volume strain. It is the ratio of volume stress to the volume strain. Bulk modulus, bulk constant K, it is the ratio of volume stress to the volume strain. लास्ट टॉपिक मध्ये आपण बघितलं आहे व्हॉल्यूम स्ट्रेसचे फॉर्म्युला काय आहे आणि व्हॉल्यूम स्ट्रेनचा फॉर्म्युला काय आहे. व्हॉल्यूम स्ट्रेस, आता अगोदर आपण व्हॉल्यूम स्ट्रेस फाइंड आउट करू. व्हॉल्यूम स्ट्रेस इज इक्वल्स टू
आता सपोज आपण व्हॉल्यूम स्ट्रेस फाइंड आउट करायचं. आपण बघितलं लास्ट टॉपिक मध्ये व्हॉल्यूम स्ट्रेस कसा फॉर्म होतो की त्याच्यामध्ये व्हॉल्यूम स्ट्रेस मध्ये त्याचा साईज जे आहे इट विल बी चेंज. शेप जो काही असेल इट विल बी रिमेन्स कॉन्स्टंट हियर बट देयर इज अ चेंज इन इट्स साईज हियर. म्हणजे त्याच्यावर काहीतरी व्हॉल्यूम स्ट्रेस म्हणजे काय प्रेशर अप्लाय होतो. मग तो प्रेशर अप्लाय झाल्यामुळे त्याची काय होते साईज चेंज होते, साईज कमी होते, पण त्याचा शेप कसा असतो ॲज इट इज असतो. सपोज आपण एखादा स्पियर जर घेतला आणि तो पाण्यामध्ये टाकला, एखादा स्पियर घेतला आणि तो जर पाण्यात टाकला तर काय होईल, त्याचा शेप साईज जी आहे ती आपल्याला कमी दिसते. त्या स्पियरची साईज काय होते कमी दिसते. का कमी दिसते, कारण त्याच्या सराउंडिंगचं जो काही पाणी आहे इट विल बी ॲट्स द प्रेशर ऑन दॅट स्पियर हियर. मग म्हणजे त्या स्पियर वरती किती स्ट्रेस अप्लाय होतो. सो व्हॉल्यूम स्ट्रेस इज इक्वल्स टू डीपी, कारण त्याच्या सराउंडिंग कडून जो काही प्रेशर अप्लाय होतो तो किती आहे त्याच्यावर चेंज इन द प्रेशर म्हणजे डीपी इतका स्ट्रेस त्याच्यावर अप्लाय होतो. आणि व्हॉल्यूम स्ट्रेन किती आहे, व्हॉल्यूम स्ट्रेन इज इक्वल्स टू चेंज इन व्हॉल्यूम पर युनिट ओरिजिनल व्हॉल्यूम मग आता चेंज इन व्हॉल्यूम किती होतो त्याच्यामध्ये, जो काही स्पेअर तुम्ही पाण्यात टाकलेला आहे त्याच्या काय होते सराउंडिंगला सगळीकडे पाणी असल्यामुळे तो प्रेशर ऍक्ट होते, त्याच्यामुळे त्याची साईज काय होते कमी होते. म्हणजे चेंज इन व्हॉल्यूम किती असणार आहे डीव्ही. डीव्ही म्हणजे काय चेंज इन व्हॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल व्हॉल्यूम किती आहे कॅपिटल व्ही. अँड दिस स्ट्रेन इट इज द निगेटिव्ह हियर. वाय निगेटिव्ह, कारण तुम्ही जर बघितलं when you are keeping the sphere in the water here the size of that sphere is goes to decreasing here. का, कारण त्याचा प्रेशर जो आहे सगळीकडून त्याच्यावर ऍक्ट होतो, साईज जी आहे ती कमी होते म्हणून त्याला निगेटिव्ह साईन आहे. आले लक्षात. सो दिस इज द फॉर्म्युला फॉर द व्हॉल्यूम स्ट्रेन हियर मायनस डीव्ही बाय व्ही. मग आता बल्क कॉन्स्टंट काय आहे, के इज इक्वल्स टू व्हॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. स्ट्रेस किती आहे डीपी आणि स्ट्रेन किती आहे minus dv by dv. So you get here the dp into v upon minus dv. So you will get the formula minus v into dp by dv. So this is the formula for the bulk constant k. Same bulk constant ला सुद्धा युनिट कशाचा असणार आहे, फक्त व्हॉल्यूम स्ट्रेसचं, कारण स्ट्रेनचं युनिट आहे का नाही. So its unit is the Newton per meter square. Its dimensions -1 in length, 1 in mass here and -2 in time here. सेम तीनही कॉन्स्टंट मध्ये किंवा तीनही स्ट्रेस मध्ये सेम युनिट आहे न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर, कारण स्ट्रेनला युनिट नाही बिकॉज इट विल बी हॅव्हिंग द सेम क्वांटिटी एव्हरीवेअर. ओके, सो बल्क कॉन्स्टंट k इज इक्वल्स टू -v dp by dv here. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ द बल्क कॉन्स्टंट k here. मग तुम्हाला जर चेंज इन प्रेशर चेंज इन व्हॉल्यूम दिलेलं असेल न्यूमेरिकल मध्ये तर तुम्ही इझिली के फाइंड आउट करू शकता. सो दिस वन इज अ सेकंड कोलॅस्टिक कॉन्स्टंट, दॅट वन इज अ बल्क कॉन्स्टंट. नाउ विल टेक द नेक्स्ट कॉन्स्टंट हियर, दॅट वन इज द मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी हियर. आपण यंग्स मॉड्युलस मध्ये टेन्साइल स्ट्रेस किंवा स्ट्रेन किंवा लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन यूज केला. सेकंड बल्क मॉड्युलस मध्ये व्हॉल्यूम स्ट्रेन यूज केलेला आहे. आणि थर्ड जो कॉन्स्टंट आहे मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी याच्यामध्ये आपण इट इज डिनोटेड बाय द ईटा आणि स्मॉल एन मध्ये फरक आहे. स्मॉल एन कसा असतो असा आणि ईटा कसा आहे त्याचं जे एक लाईन आहे ती खाली येते. कन्फ्युजन करायचं नाही. तुम्ही एन जर इथे लिहिला इट विल बी कन्सिडर्ड ॲज ए एन नॉट ए ईटा हियर. ईटाचा सिम्बॉल बघून घ्या. Eta it is the symbol for the modulus of rigidity. आता modulus of rigidity म्हणजेच काय eta it is the ratio of shearing stress to the shearing strain. Eta it is the ratio of shearing stress to the shearing strain. Okay. Eta is equals to shearing stress upon shearing strain. आता कालच आपण बघितलं शेअरिंग स्ट्रेस आणि शेअरिंग स्ट्रेन स्टडी करताना शेअरिंग स्ट्रेस आणि शेअरिंग स्ट्रेन मध्ये काय चेंज आहे. शेअरिंग स्ट्रेस मध्ये देयर इज अ चेंज इन इट्स शेप.
शिअरिंग स्ट्रेस मध्ये काय होते, देयर इज अ चेंज इन शेप, म्हणजे डिफॉर्मिंग फोर्स एखाद्या इलास्टिक मटेरियल वरती अप्लाय केल्यानंतर त्याचा जो शेप आहे इट विल बी चेंजेस. टेन्साईल स्ट्रेस मध्ये काय होतं, त्याची लेंथ चेंज होते. व्हॉल्यूम स्ट्रेस मध्ये व्हॉल्यूम चेंज होतं आणि शेअरिंग मध्ये काय होतं, त्याचा शेप चेंज होतो. मग शेप चेंज होतं म्हणजेच काय होतं, काल आपण ही डायग्राम बघितली होती. वी आर कन्सिडरिंग वन क्यूब हिअर आणि त्या क्यूबचा बॉटम सरफेस जो आहे तो काय केला आपण कॉन्स्टंट ठेवला आणि फक्त वरचा जो सरफेस आहे टँजेन्शियल त्याला फक्त आपण काय केलं, फोर्स अप्लाय केला, डिफॉर्मिंग फोर्स. डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाय केल्यामुळे काय झालं, खालचा सरफेस जो आहे इट विल बी रिमेन्स ॲज इट इज, पण वरचा जो सरफेस आहे तो काय झालेला आहे, मूव्ह झालेला आहे. म्हणजे त्या बॉडीचा शेप काय झालेला आहे, चेंज झाला. म्हणजे कितीनी शेअरिंग झालं त्याचं, तर शेअरिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स पर युनिट एरिया. म्हणजे शेअरिंग फोर्स स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स पर युनिट एरिया. म्हणजे आपण जो काही टँजेन्शियल फोर्स त्याच्यावर ऍक्ट केला, सपोज फोर्स हा जो बॉटम सरफेस आहे ह्याच्यावर हा फोर्सची डिरेक्शन आहे आणि आपण हा जो फोर्स आहे, सपोज ह्या फोर्सची डिरेक्शन जी आहे ती ह्या साइडने आहे आणि आपण ह्याच्या अप सरफेस वरती जो फोर्स अप्लाय केलेला आहे तो ह्या त्याच्या अपोजिट डिरेक्शनला अप्लाय केलेला आहे. म्हणजेच त्या शेअरिंग स्ट्रेस किती आहे, फोर्स पर युनिट एरिया आहे. मग आता आपल्याला शेअरिंग स्ट्रेन काढायचं आहे. आपण काल शेअरिंग स्ट्रेनही काढलं होतं. शेअरिंग स्ट्रेन इट इज नथिंग बट द चेंज इन लेंथ पर युनिट ओरिजिनल लेंथ. मग चेंज इन लेंथ किती झालेला आहे, हा डेल्टा एल आणि ही काय आहे, ओरिजिनल लेंथ. डेल्टा एल हा काय झालेला आहे, पहिली याची पोझिशन बी होती, फोर्स अप्लाय केल्यामुळे ती बी डॅश झाली, म्हणजे त्याच्या लेंथ मध्ये जो काही चेंज झालेला आहे तो किती आहे, डेल्टा एल. म्हणजे शेअरिंग स्ट्रेन इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ. स्ट्रेन इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ किती आहे, डेल्टा एल अपॉन कॅपिटल एल, ओरिजिनल लेंथ. पण मग आता ह्या जर ट्रायंगल मध्ये आपण टॅन ऑफ थीटा जर घेतला, या ट्रायंगल मध्ये जर आपण टॅन ऑफ थीटा जर घेतला तर टॅन ऑफ थीटा किती येईल, डेल्टा एल अपॉन एल हियर. सो वी कॅन राइट डाउन इन्स्टेड ऑफ दिस देयर इज अ टॅन थीटा हियर. And tan theta it is approximately equals to the theta here. Tan theta is approximately equals to theta here. So shearing strain is equals to theta here. So eta is equals to force per unit area into theta here. This is the formula for the modulus of rigidity. Eta is equals to force per unit area into the theta. What is theta? It is nothing but the shearing strain here. And shearing stress is equals to force per unit area है. सेम ह्याचं युनिट काय आहे, फक्त न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर है. कारण स्ट्रेनचं ऑब्विसली लेंथ पर लेंथ कॉन्स्टंट आहे म्हणजे युनिट कॅन्सल होतं. म्हणजे फक्त तुम्हाला काय भेटणार आहे युनिट, फोर्स पर युनिट एरियाचं, दॅट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. सो दिस इज द theory regarding with the third constant, that is the modulus of rigidity. So here up to here we are studying the three elastic constant, Young's modulus, bulk modulus, modulus of rigidity. तीनही जर कॉन्स्टंट बघितले तुमच्या लक्षात येईल की आपण फक्त स्ट्रेन आणि स्ट्रेसच्या डेफिनेशन वापरलेले आहे, त्यांचे फॉर्म्युले. यंग्स मॉड्युलस मध्ये आपण लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस आणि स्ट्रेनचा फॉर्म्युला वापरला. बल्क मॉड्युलस मध्ये आपण व्हॉल्यूम स्ट्रेस आणि स्ट्रेनचा फॉर्म्युला वापरला. आणि मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी मध्ये आपण काय केलं आहे, शेअरिंग स्ट्रेस आणि शेअरिंग स्ट्रेन या दोघांचा फॉर्म्युला. So this theory it is very simple and you should remember this one. Either the numerical or theory will be asked on this topic here because three constants all are having the different formulas here. So numerical will be asked on this topic here. Okay, so this is the theory regarding with the bulk